scheduled class, the legal environment. Today we will discuss about the legal environment on the aspect of business. At first, I am going to discuss the Constitution of Bangladesh. You know that the principles of Bangladesh Constitution, there are four principles of Bangladesh Constitution. At first, nationalism, socialism, democracy, and secularism. This is the fundamental principles of Bangladesh Constitution. Nationalism, that's meant জাতীয়তাবাদ as a Bangladeshi. Socialism, সমাজতন্ত্র. We are society. We are live a society without any racism. That is the concept of socialism. We are living together, father, mother, sisters, and we try to bosom connection with our neighbor, with our relative. This is the socialism. Okay, democracy. You know that you have to right to choose the government, and we have a power to practice a democracy. Okay, this is the concept of democracy. You have to participate to choose the right person. Those who are operate our countries. Say, for example, 300 or 350 member of parliament. Those are selected or elected by the people, of the people, for the people. Okay, this is the concept of democracy. This slogan is Abraham Lincoln in American citizenship, but actually a very low country in the world are practice the democracy right now. Recently, in India is a big democracy country of the world. Okay, বিশ্বের সবথেকে বড় গণতান্ত্রিক দেশ হলো ইন্ডিয়া। And at first, democracy are start as a practice in UK. Then secularism individually or separately try to maintain your spirituality or your religion. That means a secularism. No one can heed the others, other emotion, other spirituality, and other social values. This is the secularism. This is the fundamental or basic principles of Bangladesh Constitution. If anyone asks you, what is the principle of Bangladesh Constitution? What is the fundamental concept of Bangladesh Constitution? You have to right answer. The right answer are nationalism, socialism, democracy, and secularism. You are know clearly about this? I think you are clearly understood about this. Okay, now I am going to another very important parts of Bangladesh Constitution. There are some basic knowledge about the Bangladesh Constitution. At first, the Constitution of Bangladesh has 11 parts. 11 parts. 153 articles. One preamble and 7 schedule. That's mean on preamble means প্রস্তাবক, অর্থাৎ যখন সংবিধান রচনা করা হয় প্রারম্ভে কিছু কথাবার্তা বলা হয় সেটাকে বলা হয় 7 শিডিউল, 7টি তফসিল আছে। It has about 17 times since in the Constitution of Bangladesh till today. আজ পর্যন্ত 17 বার এটা সংশোধন হয়েছে। তাহলে বাংলাদেশ সংবিধানে 11টি পার্ট আছে, অংশ আছে, খণ্ড আছে, 153টি ধারা আছে, একটি প্রস্তাবনা আছে, 7টি তফসিল আছে, শিডিউল, এর 17 বার সংশোধন হয়েছে, অ্যামেন্ডমেন্ট যেটাকে বলা হয়। ঠিক আছে, এগুলো বেসিক কনসেপ্ট। ইউ হ্যাভ টু নো দ্য বেসিক আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ। ওকে, ফার্স্ট পার্ট
the Republic of Bangladesh. The name of the Bangladesh, full name. What is the full name of Bangladesh? You know? Anyone please answer me? কেউ জানেন বাংলাদেশের পুরো নামটা কি? People's রিপাবলিক Republic অফ of Bangladesh. বাংলাদেশ। রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ। শিওর? রাইট স্যার, শিওর। আর একটু আছে, বলেন, ক্লিয়ারলি বলেন। স্যার, গভর্নমেন্ট রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ। হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, ঠিক আছে। আবার আগে ছিল পিপুলস অফ রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট, ওকে। সেকেন্ড পার্ট, ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপলস অফ দ্য স্টেট পলিসি। ফান্ডামেন্টাল পলিসি, বিফোর আই ডিসকাস nationalism, socialism, democracy, and secularism. This is the second part. Third part, fundamental rights of citizen. Citizen fundamental right, basic মৌলিক অধিকার, নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বলা আছে থার্ড পার্টের। এখানে অনেকগুলি ধারা আছে, সাধারণত সম্ভবত 27 থেকে 32টির ভিতরে বলা থাকে এগুলি, ঠিক আছে। আমার আগে মুখস্থ ছিল 153 ধারায়, এখন আমার প্র্যাকটিস নাই, ওকে। Four parts: the executive, prime minister, and cabinet. How way they operate, how way the consist, the prime minister and his cabinet, and the executive. Okay. Fifth part, the legislature and financial procedure. A financial procedure, financial claim, or financial law. Okay. Sixth part, জুডিশিয়ারি, আদালতের বিষয়, বিচারের রায় কেমন হবে, কিভাবে বলা আছে। সেভেন পার্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইলেকশন। 58 গ ধারা, যেটাকে বলা হয় 58 গ ধারা, সেখানে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে বলা আছে, নির্বাচন সংক্রান্ত বলা আছে, ঠিক আছে। 8 পার্ট, অষ্টম খণ্ডে বলা আছে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর, অর্থাৎ মহা হিসাব রক্ষক বা অডিট নিরীক্ষক, মহা হিসাব রক্ষক কিভাবে গঠন করা হয়, ন্যায়পাল কিভাবে গঠন করা হয়, ন্যায়পাল কিভাবে গঠন করে, এটা সাধারণত 76 ধারা থেকে বলা আছে। 19 পার্ট, সার্ভিস অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ সার্ভিস কমিশন বা সার্ভিস, ওকে। 9 পার্ট এ, ইমার্জেন্সি প্রভিশন, ইমার্জেন্সি মানে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়, প্রেসিডেন্ট যেখানে অধ্যাদেশ জারি করে বা এই জাতীয়, এইগুলি 130-31 ধারার দিকে বলা হয়েছে। 10 পার্ট, অ্যামেন্ডমেন্ট অফ কনস্টিটিউশন, সংশোধন সম্পর্কে বলা হয়েছে। 153 অনুচ্ছেদ বা 147 অনুচ্ছেদের দিকে বলা আছে। আমার এখন মনে নাই, আমার আগে 153টা অনুচ্ছেদ বলতে পারতাম আগে, ঠিক আছে। 11 পার্ট, এবং ডিফারেন্স, যে পার্টিকুলার মিসেলেনিয়াস, দিস ইজ, এই পার্ট গুলো আপনাদের জানতে হবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ। Anyone asks you, you have to write answer, okay. So I try to the hints about the Bangladesh constitution, because today we will discuss about the legal environment, or legal or law perspectives, okay. So this is the fundamental or basic discussed today, and now I am going to gradually our actual topics or related our chapter, okay. At first, understanding the law. What is the law? Law is nothing. Law is a set of rules and regulation or conducted or procedure established by the customs, agreement, or authority. This is the law, a very simple definition. And another definition, refer to the entire body of the rules governing body rules, entire bodies of rules governing and community and enforced by political authority. This is the law. Very simple definition here. That means you can see about this, a set of rules and regulations that are have to by maintained by people, by authority, and to conduct a country, okay, to run a to execute, to run, or to operate a country. Those rules and regulations followed that are mentioned by a book.
The name of this book is Bangladesh Constitution. Okay, this is the law. Purpose of law. What is the purpose of law? There are four purposes. A law at first maintain order. Order maintain. You have to order maintain. Give order, and you are bound to accept the order. Establish the standard. Resolve the conflict, and fighting and conflict between them. You have to solution by the resolution, by the constitution. Okay, by court, especially family court, and especially family court are very important in this situation. Okay, protect the individual right and liberties. মৌলিক অধিকার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং তার অধিকার রক্ষা করার জন্য এই আইনগুলো উদ্দেশ্য। তাহলে আইনের উদ্দেশ্য এখানে কতটি আছে? 4টি। এমসিকিউ কোশ্চেন এভাবে আসতে পারে যে কতটি উদ্দেশ্যে লর 4টি উদ্দেশ্যে। ইন এ সিভিল সোসাইটি ল ইজ এ রিকোয়ার্ড। সভ্য সমাজে বা সিভিল সোসাইটিতে ল ইজ রিকোয়ার্ড টু মেনটেন order and to establish what personal behavior and business practice are right or wrong based on the society values and circumstance। অর্থাৎ সমাজে কিছু ভুল ভ্রান্তি বা সমাজের কিছু দায়িত্ব বোধ থাকে, সেইগুলোকে সঠিকভাবে পালন করার ক্ষেত্রে এই লটা প্রয়োজন, বা এটাই হচ্ছে ল এর অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। ঠিক আছে, তো দিস ইজ দ্য পারপাস অফ ল। Now I am going to another important. What types of law is practiced in the Bangladesh? কোন প্রকারের ল প্র্যাকটিস করা হয় বাংলাদেশে? The Bangladesh is a common law based jurisdiction. Many of basic law of the Bangladesh such as penal code, civil code, criminal procedure codes, contract law and company law. These law are influenced by English common law. ইংলিশ যে কমন লটা আছে সেই লটার মাধ্যমে আমাদের এই ল গুলো ডিজাইন করা হয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের ল গুলো ডিজাইন করা হয়েছে কোন লকে অনুসরণ করে? ব্রিটিশ কমন ল। ব্রিটিশ কমন ল। ওকে, পেনাল কোড, সিভিল কোড, দেওয়ানি, ফৌজদারি, এইগুলি বলা হয় কন্ট্রাক্ট, কোম্পানি ল। ওকে, you are clearly understand what I say about this? আপনাদের ভিতরে কেউ আছেন যে আইন প্র্যাকটিস করেন বা আইন সংক্রান্ত লেখাপড়া আছে, কেউ আছেন? স্যার যেটা বললেন স্যার, যে ব্রিটিশ কমন ল, এটা কিভাবে স্যার আসলো বাংলাদেশ ইজ এ কমন এটা ল? ওই যে একসময় যারা ডক্টর কামাল হাসান যে সময় সংবিধান রচনা করেছিল না, ওই সময় ওই ব্রিটিশ কমন ল যেটা না, ওটাকে অনুসরণ করে এই লটা রেফারেন্স বেস করে এই হ্যাঁ হ্যাঁ সংবিধানটা করেছে, সেই জন্য সংবিধানটা বাংলাদেশ করেছে। এখনো অনেক কমন ল ল আমাদের ব্রিটিশ আইনে আমাদেরকে পরিচালিত হয়ে থাকে, অনেক ল ল আছে। সিআরপিসি অনুসারে চলে, যেটা নাকি ক্রিমিনাল ল। ব্রিটিশ আপনারা ব্রিটিশ কমন ল। আপনারা জানেন কিনা যে এই ব্রিটিশে কিন্তু লিখিত কোনো সংবিধান আছে কিনা? আপনারা কি জানা আছে ওদের কোনো লিখিত সংবিধান আছে? জানি না স্যার। না, ওদের কোনো লিখিত সংবিধান নাই। এজন্য ওদের একটা কমন ল আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এই সেই কমন লটা বলা হয়েছে এখানে। ঠিক আছে, রাইট। now I am going to another option here. How many law are there in the Bangladesh? বাংলাদেশে কতগুলি ল আছে এখনো পর্যন্ত? This latest edition of the Bangladesh Code incorporates a total of 1,177 laws are enacted until March 31st, 2023। অর্থাৎ 2023 31 মার্চ পর্যন্ত আমাদের সর্বমোট 1,177টি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। Under Section 6 of the Bangladesh Law Revision and Declaration Act 1973, there are legal requirement to compile all the existing law in the form of book, and this book is known as Bangladesh Code। অর্থাৎ
বাংলাদেশ সংবিধানে যে বইটা আছে এটাকে অনেক সময় বাংলাদেশ কোড নামে আমরা অভিহিত করে থাকি। ঠিক আছে, যদি বলে বাংলাদেশ সংবিধানে অন্য নাম কি, যে অল্টারনেটিভ নেম কি, আপনাদের অ্যান্সার দিবেন যে বাংলাদেশ কোড। And now I am going to another fantastic tort law. law. এই সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে? টর্ট ল সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে? No, sir, not yet. টর্ট ল, আমি আমি কিন্তু কোনো প্র্যাকটিস করি না, তারপর আমি আপনার সাথে কিছু শেয়ার করি। টর্ট ল ইজ এ জেনারেল ল আর কমন ল অফ বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভস। ইট ইজ আন্ডার সিভিল ল, বাট negligences, no emergency negligences. Okay. Say for example, you are going or movement on the way, you have no caution, you know carefully movement on the road. Okay. When you are mistake something wrong on the basis of your negligence, these types of law is a tort law. Okay. But when these law are a violation on the basis of the food or your emergency emergency product like food. In this situation, a not law, but it is very strictly law. Okay, but there are options. One is emergency, and another is not emergency. One is fault, one is no fault. Okay, যেমন আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, তো আপনি হাঁটার ক্ষেত্রে সতর্কভাবে আপনি হাঁটছেন না। ঠিক আছে, তো এই ক্ষেত্রে আপনি যে আইনের ব্যত্যয় ঘটাবেন সেটাকে আপনার টর্ট ল এর ভিতরে আসবে। ঠিক আছে, এই টর্ট লতে আপনার দুইটা দিক আছে। একটা হচ্ছে আপনার বিবাদী অবশ্যই তাকে বাধ্য করে ক্ষতিপূরণ দিতে, জরিমানা করতে। আরেকটা ক্ষেত্রে বাধ্য করতে পারে না, তাকে অপশন দেওয়া হয় যে তার কারণ দর্শানো অপশন দেখানো হয়। যেমন মনে করেন আমাদের দেশে যেমন সিগারেট আছে, সিগারেট খেয়ে তো অনেকে ইনজুর হয়। তো এখানে বাদী বিবাদীকে দোষারোপ করতে পারে না, কারণ কি ওখানে লেখা থাকে যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর লেখা আছে, তার মানে দায়বদ্ধতা এখানে এড়িয়ে যাচ্ছে। যারা সেলার, দায়বদ্ধতা থাকছে না, সে ওখানে লিখে দিচ্ছে। কেউ যদি ওটা পান করে, ধূমপাই ধূমপান করে, সে এফেক্ট হয়, ইনজুর হয়। কিন্তু ওই লেখাটা দেখেই তো তিনি এটা পান করছে, সে ইনজুর হচ্ছে। সে সে মানে প্ল্যান্টিফ আর ডিফেন্ডেন্ট যেটাকে বলা হয়, বাদী এবার বিবাদী বলা হয়, এখানে আসামি বলা হয় না। আর কি একটা জিনিস মনে রাখবেন, যে আপনার হচ্ছে সিভিল লয়ের ক্ষেত্রে আসামি বলা যায় না, এখানে ডিফেন্ডেন্ট বা প্লান্টিফ বলা হয়। প্লেন্টিফ অ্যান্ড ডিফেন্ডেন্ট, বাদী এবার বিবাদী বলা হয় এখানে। তো এখানে বাদী বিবাদীকে তাকে দোষারোপ করতে পারে যে আমি সিগারেটটা খেয়ে আমি ইনফেকশন হয়েছে। কিন্তু সে যিনি এটা তৈরি করছে বা যিনি এটা বিক্রি করছে তিনি কিন্তু এখানে তার অপশন দেওয়া হয় তার কারণ দর্শানোর জন্য। তিনি এখানে কারণ দর্শাতে, আমি তো লিখে দিয়েছি সিগারেটের উপর যেটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা হুমকি স্বরূপ। ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে তার এখানে জরিমানা বা কিছু করা যাবে না। এগুলো টর্ট ল এর আন্ডারে, টর্ট ল এর এটা লাইট অ্যাঙ্গেলে। আরেকটি আছে টর্ট ল এর, যেমন স্ট্রিক কোডের, স্ট্রিক ল যেটাকে বলা হয়। সেখানে যেমন ফুড, যেখানে কোনো যদি ইনজুর হয় ফুডের ক্ষেত্রে, সেখানে ম্যানুফ্যাকচারিং সেলার সবাইকে দায়বদ্ধ করা যায়, কারণ এটা একটা সেন্সিটিভ ইস্যু। ঠিক আছে, এটা টর্ট ল এর আন্ডারে, কিন্তু টর্ট ল স্ট্রিক্ট লায়াবিলিটি আন্ডারে এটাকে ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। However, I am going to a details and next. I'll just primarily I try to give you a concept, a fundamental or basic concept accounting this. According this, okay. This is the understanding the tort law in Bangladesh. You try to see the diagram or picture. It is a manhole. Manhole on public or anyone try to keep the cover the manhole by the signboard. ওকে, অর্থাৎ এখানে দেখেন একটা সাইনবোর্ড আছে, কিন্তু ম্যানহোলটার ঢাকনা খোলা আছে।
তো ঢাকনার পরিবর্তে ঢাকনা হিসেবে সাইনবোর্ডটা ইউজ করেছে একজন। তো এখানে একটা অপরাধ হয়েছে। কি অপরাধ? এখানে সাইনবোর্ডে দেখেন একটা নির্দেশনা দেওয়া আছে যে কোন দিক দিয়ে হাঁটতে হবে বা কোন একটা সিগন্যাল দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তো ওই জিনিসটা দিয়ে তিনি এই ঢাকনিটা মানে মেন হলের কাভারটা ঢেকে দিয়েছে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে কেউ যদি অপরাধ করে, কেউ যদি মনে করেন যে একটা বিপদের সম্মুখীন হয়, যে সিগন্যালটা নাই, ওই সিগন্যালটা না থাকার কারণে সে কোনো একটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেক্ষেত্রে তাকে বাদী বিবাদীকে দায়বদ্ধ করতে পারে। কিন্তু কিন্তু এখানে আবার অপশন দেওয়া হয় যে বিবাদীর তার একটা প্রুফ দেখানোর জন্য সে বলতে পারে যে ম্যানহোলটা খোলা ছিল, কিন্তু ওই খোলাটা আমি ইনস্ট্যান্টলি কেউ যাতে কোনো একজন হেঁটে আসছিল বা হেঁটে যাওয়া আশা করছিল লোকজন, ও পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেই ক্ষেত্রে আমি এটা করেছি। এটা আমি দীর্ঘস্থায়ী ভাবে করিনি, বা আমি এটা আহ ওই দৃষ্টিকোণ থেকে মানে ওই ক্ষতি করার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি করি নাই, যে মানুষ হাঁটা এদিক থেকে যাওয়া আসা করছে, ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তার মানে একটা অপরাধ বাঁচানোর জন্য আরেকটা অপরাধ এখানে হয়েছে, কিন্তু এটা লাইট আকারে। তো এইগুলো টর্ট ল এর আন্ডারে চলে আসে। However, there is a very simple definition. In the common law jurisdiction, tort law is an area of law that deals with the civil wrong. Civil wrong মানে নাগরিকরা যে ভুল করে সাধারণত, নাগরিকরা জনগণ, সিমিলার টু নেগলিজেন্স, নেগলিজেন্সের কারণে, ভিলিফিকেশন মানে মানহানিকর হয়ে থাকে এখানে, এন্ড পারপোজফুল ডিমেরিট এখানে ক্ষতিপূরণ হয়ে থাকে। In Bangladesh, tort law is governed by the combination of the common law and principles of statutory law. দেখেন বাংলাদেশের যে টর্ট ল, এই টর্ট লটা দুইটা আইনের সমন্বয়ে গঠন করা হয়, পরিচালিত হয়ে থাকে। একটা হলো কমন ল, কমন ল মানে সিভিল ল, আর একটা হলো স্ট্যাটিউটরি ল। স্ট্যাটিউটরি ল সম্পর্কে কারো কোনো আইডিয়া আছে? হ্যাভ ইউ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট স্ট্যাটিউটরি ল? স্ট্যাটিউটরি ল সম্পর্কে কারো আইডিয়া আছে? আচ্ছা, স্ট্যাটিউটরি ল সম্পর্কে পরবর্তী ডেফিনেশন দেওয়া আছে, ওকে। The main enactment of governing tort law in the Bangladesh is the Civil Wrong and Damage Act of 1885, অর্থাৎ 1885 সালে যে নাগরিক ভুল অথবা তার ক্ষতিপূরণ যে আইনটা আছে, সে আইনের মাধ্যমে এটাকে ইনাক্ট করা হয়, ঠিক আছে। This is the another sample, plaintiff and defendant, বাদী এবং বিবাদী। স্ট্রিক্ট লাইবিলিটি থেকে এখানে বলা হয়েছে স্ট্রিক্ট লাইবিলিটি আমি আপনাদেরকে বলেছি যে ডিটারমাইনিং when the strict liability applies often comes down to case by case analysis, অর্থাৎ যখন স্ট্রিক্ট লাইবিলিটি আপিল করা হয়, তখন এখানে কেস বাই কেস অ্যানালাইজ করা হয়, তারপরে জাজ তার রায়টা দেয়, ঠিক আছে। উইথ রিগার্ড টু প্রোডাক্ট লাইবিলিটি কিন্তু স্ট্রিক্ট লাইবিলিটি আন্ডারে, এটা মনে রাখবেন। প্রোডাক্ট লাইবিলিটি স্ট্রিক্ট লাইবিলিটি আন্ডারে। Defendant is a liable when the plaintiff proves that the product is defective, regardless of the defendant intent. অর্থাৎ এখানে দেখেন, এইটা প্রোডাক্ট লাইবিলিটিটা এখানে স্ট্রিক্ট লাইবিলিটি আন্ডার আসবে, কারণ কি প্রোডাক্ট একটা ইমার্জেন্সি বা একটা সেন্সিটিভ ইস্যু। যদি এখানে ম্যানুফ্যাকচার যদি ভুল করে, বা এখানে ম্যানুফ্যাকচারার যদি আপনার কোনো ভুল করে থাকে বা কোনো ডিফল্ট করে থাকে, তাহলে এটা দ্বারা মানুষ ইনজুর হতে পারে। এই জন্য এখানে ম্যানুফ্যাকচারার, যারা সেলার, যারা ডিস্ট্রিবিউটর, সবাই এখানে দায়বদ্ধ থাকে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার স্ট্রিক্ট লাইবিলিটি আন্ডারে প্রোডাক্ট লাইবিলিটিটা, ঠিক আছে। এখানে বাদী বিবাদীকে আপনার কেস করতে পারে, ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে, হ্যাঁ, সবকিছু করতে পারে। এখানে এখানে বিবাদীকে কোনো অপশন দেওয়া হয় না তার কারণ দর্শানোর জন্য, ঠিক আছে। এই জন্য এটা স্টিক আদারওয়াইজ টট ল, ঠিক আছে। টট ল এবং এখানে একটা বেসিক পার্থক্য আছে, ঠিক আছে। তো এখানে বিবাদী কোনো অপশন পাইবে না তার এটা খণ্ডানোর জন্য, কারণ সে এখানে দোষী সাব্যস্ত হবে।
এজন্য প্রোডাক্ট লায়াবিলিটিটা অবশ্যই আপনার স্ট্রিক্ট লায়াবিলিটি আন্ডারে, ঠিক আছে? ওকে, আমার কথা আপনারা বুঝতে পারছেন? আমার কথা কি অনেক কঠিন হচ্ছে? হ্যালো, প্লিজ এনিওয়ান। স্যার ঠিক আছে স্যার, স্যার ঠিক আছে স্যার। আমি কোনো জজ কোড বা আমি কোনো প্র্যাকটিস করি না, কিন্তু আমি আপনাদের কিন্তু ওইভাবে ওদের মধ্যে আমি বোঝাতে পারবো না। যতটুকু আমি আহ, বুঝেছি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, ঠিক আছে? ল এর বিষয় তো এখানে আমরা আমাদের হয়তো বা 200-300 মার্ক আমরা পড়েছি ল, কিন্তু প্র্যাকটিস নাই। আমাদের ল আমরা পড়েছি কিন্তু তোমার প্র্যাকটিস নাই। এই জন্য আপনাদের খুব ওইভাবে প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো এটা কঠিন হবে আমাদের পক্ষে। দেখেন, নেগলিজেন্স এন্ড টর্ট ল, এই টর্ট ল এর একটা দুইটা দিক আছে। একটি হচ্ছে নেগলিজেন্সের কারণে, আরেকটি হলো আপনার স্ট্রিক্ট লাইবিলিটির কারণে। স্ট্রিক্ট লাইবিলিটির আওতায় যেগুলো আসবে ওখানে কোনো অপশন দেওয়া হয় না কারণ দর্শানোর জন্য। আর নেগলিজেন্সের মাধ্যমে ঘটে, সেখানে কারণ দর্শানোর জন্য তাদেরকে অপশন দেওয়া হয়। যদি তারা যদি নির্দিষ্টভাবে কারণ দর্শাতে পারে, তাহলে তাদেরকে এখানে এক্সপোজ করা হয় বা তাদেরকে এখান থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, ঠিক আছে? তো এখানে বলা হয়েছে ইন দ্য টোট ল, negligence involve the harm that arise from the unintentionally action। আনইনটেনশনাল অ্যাকশন থেকে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আনইনটেনশনালি। তারপর কি বলা হয়েছে, দ্য স্ট্যান্ডার্ড ইউজ টু ডিটারমাইন দ্য নেগলিজেন্স ইজ দ্যাট অফ এ রিজনেবল পারসন আন্ডার দ্য সার্কামস্টান্স, দ্যাট ইজ দ্য ল assume that individually have a duty to behave এজ এ রেসপন্সিবল পার্সন। এখান থেকে একটা ফানুস দেখানো হয়েছে, সে একটা ফানুস পড়াচ্ছে, সে এখানে মজা করছে অথবা সেখানে এন্টারটেইনমেন্ট করছে। তো এখান থেকে আপনার হচ্ছে কিছু মানুষ আক্রান্ত হতে পারে বা ইনজুর হতে পারে, এটা সে সম্পর্কে নেগলিজেন্স, সে সম্পর্কে সতর্ক না। যে একটা জনাকীর্ণ জায়গা, সে সেখানে ফানুস পোড়াচ্ছে বা কিছু পোড়াচ্ছে, ঠিক আছে? মনে করে ক্ষতিকর একটা পদার্থ সে পোড়াচ্ছে, মানে জ্বালিয়ে দিচ্ছে সমাজকে সেভ করার জন্য, কিন্তু এই সেভ করতেতে আরেকটা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে মানে নেগলিজেন্সের কারণে। সে ইচ্ছা করলে এটা আরো সেফ পজিশনে গিয়ে এটা জ্বালাতে পারত, ঠিক আছে? এই এই মাধ্যমে যে অপরাধগুলো সংঘটিত হয় এগুলো বলে নেগলিজেন্সে কারণে, নেগলিজেন্স ইন টর্ট ল। এই ক্ষেত্রে আপনাকে কারণ দর্শানোর অপশন দেবে। যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সে আহ বিবাদীকে আপনার করতে পারে, মানে তার নামে কেস ফাইল করতে পারে, তার নামে আহ, কি করে ডায়েরি করতে পারে। কিন্তু এখানে বিবাদীকে অপশন দেওয়া হয় তাকে কারণ দর্শানোর জন্য, সে কারণ দর্শালে তার এখান থেকে মুক্ত করা হয় বা মুক্তি দেওয়া হয়, ঠিক আছে? এটা টোট ল, নেগলিজেন্স এন্ড টোট ল এটাকে বলে। এবং যদি বলা হয় স্ট্রিক্টলি লাইবিলিটি এন্ড টোট ল, সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে এই এক্সকিউজ বা কোনো কারণ দর্শানোর অপশন দেওয়া হয় না বিবাদীকে, ঠিক আছে? এখানে বাদীকে তার কোনো অপশন দেওয়া হয় না বিবাদীকে। এটা মূলত নেগলিজেন্স এন্ড টর্ট ল, ঠিক আছে? তো আপনাদের হ্যাভ ইউ এনি আইডিয়া সিভিল ল, ক্রিমিনাল ল? কোনো আইডিয়া আছে আপনাদের? সিভিল ল, ক্রিমিনাল ল, হোয়ার ইউ ডায়েরি সিভিল ল, হোয়ার ইউ ডায়েরি ক্রিমিনাল ল। ক্রিমিনাল ল গুলো কোথায় ডায়েরি করতে হয়, সিভিল ল গুলো কোথায় ডায়েরি করতে হয়, আইডিয়া আছে? কেউ বলতে পারবেন? স্যার ক্রিমিনাল লটা হলো থানায় মামলা টামলা করা যায় অথবা কোর্টেও করা যায়। আর সিভিল লটা কি স্যার এই যে ল্যান্ড রিলেটেড এটা নাকি স্যার? এটা সিভিল লটা বুঝতেছি না। ওই যে নাগরিকদের সুযোগ ও সুবিধা, আচ্ছা আচ্ছা, জনসাধারণের নাগরিক। কমন ও ল যেটাকে বললাম, ঠিক আছে? ফৌজদারি একটা দেওয়ানি মামলা হ্যাঁ ওইটা। হ্যাঁ, ফৌজদারি দেওয়ানি। তো এখানে দেখেন একটা মজার বিষয় আছে, সেটা হলো আপনি কি ক্রিমিনাল যে লটা আছে এটা কি আপনি ফৌজদারি মানে সিভিল লটা কোর্টে করা হয়, আপনি কি এটা কি কোর্টে করতে পারবেন ক্রিমিনাল লটা? পারবেন কিনা? ক্রিমিনাল লটা স্যার থানায় করা হয়, বাট কোর্টে কি অনেক সময় খুন, মারামারি, অ্যাটেম্প টু মার্ডার এগুলো তো ক্রিমিনাল ল, হ্যাঁ, এগুলো থানায় করা হয়। হ্যাঁ, মনে বাট করেন স্যার আপনি একজাক্টলি জানি না। আপনি একজনকে মার্ডার করে দিয়েছেন, কিন্তু স্যার যিনি হচ্ছে যে বাদী, তিনি কি এটা কোর্টে করতে পারবে? এটা তো ক্রিমিনাল ল, ক্রিমিনাল ল তো আপনার ডেফিনেটলি থানার মাধ্যমে আসতে হবে, পুলিশ ভেরিফিকেশন, থানার মাধ্যমে পুলিশ করতে কেস। হবে, পুলিশ। কিন্তু হ্যাঁ, পুলিশ আমি বলছি কেস। এটা করতে পারবেন কিনা? এটা মনে হয় থানায়
স্যার বোথ জায়গায় মনে হয় করা যায়, এই যে ক্রিমিনাল লটা আর না, আপনি সিভিল লটা। আপনি আমি বলি করতে পারবেন কোন ক্ষেত্রে দেখেন। আপনি আপনি ভুক্তভোগী, আপনাকে আপনাকে একজন মনে করেন যে মার্ডার করেছে বা খুব বড় আকারে ক্ষতি করেছে, যেটা ক্রিমিনাল লয়ের আন্ডারে পড়ে যেগুলি। তো আপনি থানায় গিয়েছেন, থানা কর্তৃপক্ষ আপনাকে নিচ্ছে না। নেগলেক্ট করছে, গুরুত্ব দিচ্ছে না। রাইট স্যার, তখন কি কিন্তু কোর্টে গিয়ে হ্যাঁ, মামলাটা হ্যাঁ, করে। সেই ক্ষেত্রে আপনি কোর্টে যেতে পারবেন। ঠিক আছে, কোর্টে হ্যাঁ, আপনি এটা 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 ইফেক্টিভ। নিয়ে যেতে পারবেন। এবার কারণটা আপনি দেখাবেন যে আমি থানায় গিয়েছিলাম, থানা থেকে আমার কেসটা ডায়েরি হওয়ার সত্ত্বেও আমাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। সেই রাইট, ক্ষেত্রে আপনি মামলা করতে পারে, কোর্টে গিয়ে কোর্টে এটা গিয়ে মামলা মামলাটা দায়ের করতে দেয়। করতে পারবেন। ঠিক আছে, ওকে, আমরা আইন বিশারদ নয়, আমরা যতটুকু জানি আমরা আলোচনা করছি। হাওয়েভার, স্ট্রিক্ট লায়াবিলিটি একটা থিওরি আছে। স্ট্রিক্ট লায়াবিলিটি থিওরিটা এখানে ক্লিয়ার ভাবে দেওয়া আছে, দেখেন। ফল্ট অ্যান্ড নট ফল্ট। স্ট্রিক্ট লায়াবিলিটি এখানে নন ফল্ট, অর্থাৎ কোনো ভুল হয় না এমন মেনে নেওয়া হয় যে তাকে কোনো অপশন দেওয়া হবে না বিবাদীকে কারণ দর্শানোর জন্য। যেমন প্রোডাক্ট লাইবিলিটি, ফুড লাইবিলিটি, ফুডের ক্ষেত্রে কেন সেন্সিটিভ ইস্যু। এখানে এখানে আপনার যদি ভুল হয় কিন্তু আপনাকে ভুল ধরা হবে না, আপনাকে ক্ষতিপূরণ করা হবে, অথবা আপনাকে মাস্ট বি ইউনিটিভ, অর্থাৎ পানিশমেন্ট আপনাকে হতেই হবে। ঠিক আছে, এই ক্ষেত্রে। আর আরেকটি ক্ষেত্রে আছে যেমন সেন্সিটিভ না যে বিষয়গুলো, সেগুলো ফল্ট হিসেবে ধরা হয়। এখানে আপনার কারণ দর্শাতে পারেন, যেমন ইন্টেনশনাল টর্টস, রেকলেসনেস এন্ড নেগলিজেন্স, মানে আপনি বেপরোয়া ভাবে চলাফেরা করছেন। ঠিক আছে, বেপরোয়া ভাবে আপনি কথা বলছেন, সেক্ষেত্রে আপনি কারণ দর্শাতে পারেন যে আমার মানসিক অসুস্থতা আছে বা আমি ইন্টেনশন আছে আমার কিছু, এভাবে আপনি কারণ দর্শাতে পারেন এই ফলটাকে। নেগলিজেন্স মানে আপনার অবহেলা, হ্যাঁ, এইগুলো আপনি দর্শাতে পারবেন। তো এই থিওরিটিকে বলা হয় লাইবিলিটি থিওরিটা দুই ভাগে ভাগ করা যায়, একটা স্ট্রিক্টলি আর একটা হচ্ছে আপনার ফল্ট। ফল্ট যেটাকে বলে আপনার টটের আন্ডারে দুইটা কিন্তু ভাগ, একটা হচ্ছে স্ট্রিক্ট লাইবিলিটি, আর একটি হলো আপনার ফল্ট, অর্থাৎ ফল্ট আর নন ফল্ট। এই দুইটি, নন ফল্ট আপনার স্ট্রিক্ট লাইবিলিটি, আর ফল্ট আপনার এখানে নেগলিজেন্স বা রেকলেসনেস, হ্যাঁ, ইন্টেনশনাল টর্ট, হ্যাঁ, এইগুলি চলে আসে। তো এখান থেকে আপনাদের এমসিকিউ কোশ্চেন আসতে পারে। আর আমরা যে পরীক্ষাটা নিব ফাইনালে, এটা কিন্তু অবশ্যই এমসিকিউ নিব মিড টার্মে। ঠিক আছে, আপনাদের মিড টার্ম হয়তো বা 27-28 তারিখে দিতে হবে আমার সাবজেক্টটা। ওকে, প্রোডাক্ট লায়াবিলিটি। Product liability is the area of tort law in which product manufacturers, distributor, and seller are held responsible. দেখছেন, এখানে সবাইকে রেসপন্সিবল থাকতে হবে ফর দ্য ইনজুরিজ কজেস বাই দের প্রোডাক্ট, অর্থাৎ তাদের প্রোডাক্টের মাধ্যমে যদি কেউ ইনজুরি হয়, সবাই এখানে রেসপন্সিবল থাকবে। ঠিক আছে, এখানে কোনো কারণ দর্শনে এক্সপোজ নাই। এটাকে বলা হয় স্ট্রিক্ট লাইবিলিটি আন্ডারে, যেটাকে বলা হয় manufacturer have a responsibility to produce the product that are reasonable safe। কে রিজনেবল সেফ ভাবে তাকে করতে হবে, ধরে নিতে হবে যে একটা সেফ পজিশনে তাকে এগুলো তৈরি করতে হবে, সেল করতে হবে, ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে। ঠিক আছে, এটাকে তাদেরকে বাধ্যতামূলক থাকবে সেফ অনুসারে। বোথ দেয়ার ইন্টেন্ডেড অ্যান্ড অ্যান্টিসিপেটেড ইউজেস, অর্থাৎ ইন্টেন্ট এবং অ্যান্টিসিপেটেড, অর্থাৎ এখানে তাদেরকে কোনো কারণ দর্শানোর অপশন দেওয়া হয় না। এখানে স্ট্রিক্ট লাইবিলিটি আন্ডারে তাদেরকে আহ, আইনের মাধ্যমে শোকজ করা হয়। ঠিক আছে, কমন প্রোডাক্ট লাইবিলিটি ক্লেইমস। কমন প্রোডাক্ট লাইবিলিটি ক্লেইমস, এটা লাইবিলিটি ক্লেম করে দেখেন, ডিজাইন ডিফেক্ট হতে পারে, হ্যাঁ, ডিজাইন ডিফেক্ট তারা কমপ্লেন করতে পারে, অথবা ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টে কমপ্লেন করতে পারে। ফেইলিয়ার টু ওয়ার্ন ডিফেক্ট, অর্থাৎ সতর্কতা করা হয় নাই, এভাবে তাদেরকে লাইবিলিটি করতে পারে। ঠিক আছে, ডিজাইনের ক্ষেত্রে, ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টের ক্ষেত্রে, অথবা ওয়ার্ন সতর্ক করে নাই। ঠিক আছে, যেমন সিগারেটের গায়ের উপরে লিখে দেওয়া না, আপনি একটি সিগারেট খেয়েছেন বা একটা সিগারেট পান করছেন, সেখানে ওই ওই প্যাকেট সিগারেটের গায়ে সতর্কমূলক কিছু লেখা নাই, সতর্ক করা হয় না এমন কিছু লেখা নাই, সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু কেস করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে স্ট্রিক্ট লাইবিলিটি আন্ডারে চলে আসবে। যদি ওখানে সতর্কমূলক কিছু থাকে তখন আপনার এটা কমন ক্লেম অথবা আপনার নেগলিজেন্স এই শ্রেণীতে চলে আসবে। ঠিক আছে, তো এখানে সাধারণত তিনটি স্তরে এই ক্লেম গুলো করা হয়ে থাকে।
ওকে, আপনারা যখন ব্যবসা বাণিজ্য করবেন তখন আপনারা এই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখবেন যে সতর্কমূলক কিছু কথা লিখতে হবে, ঠিক আছে? যেমন আপনি একটি বাসা অফিস আপনি চেঞ্জ করছেন, আপনার ওখানে লিখে দিতে হবে যে বাসাটি চেঞ্জ হয়েছে, বর্তমান ঠিকানা এখানে, বর্তমান ঠিকানা আপনাকে লিখে দিতে হবে। এটা কিন্তু আপনার ওই যে এই নেগলিজেন্স, যে ফল্ট, সে নেগলিজেন্স ফল্টের ভিতরে চলে আসবে, ঠিক আছে? তারপরেও আপনি যদি কারণ দর্শান বা কারণ দেখান তাহলে আপনি এখান থেকে মুক্ত পাবেন। এটা কিন্তু আপনার এই লয়ের ইয়েতে চলে আসবে এইগুলি, ঠিক আছে? ফাইভ এলিমেন্ট অফ দ্য নেগলিজেন্স কেস, নেগলিজেন্স কারণে পাঁচটা উপাদান থাকে: ডিউ টু, ডিউ কেয়ার, ব্রেস, ফ্যাকচুয়াল কজেশন, প্রক্সিমেট কজেশন, মানে অনুমান করে কিছু করা, অনুমান করে কিছু বলা। হ্যাঁ, একটা অনুমান করে আপনি কিছু বলেছেন বা অনুমান করে কিছু করেছেন, সেখানে আপনার একটি দেখা গেল যে কারোর ক্ষতি হয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনাকে অপশন দেওয়া হতে পারে, ঠিক আছে? তারপরে ড্যামেজ, এগুলো আপনারা দেখবেন, সহজে বুঝতে পারবেন। কম্পেনসেটরি অ্যান্ড পিউনিটিভ ড্যামেজ, দেখেন কম্পেনসেটরি ড্যামেজ আর পিউনিটিভ ড্যামেজ, দুইটি ড্যামেজ। কিছু ড্যামেজ আছে যেগুলি শুধু ক্ষতিপূরণ নিয়ে তাদেরকে মওকুফ করা হয়, আবার কিছু ক্ষতি আছে যেগুলি অবশ্যই ক্ষতিপূরণ, সাজা দুইটাই দেওয়া হয়। এগুলো একটা, দিস ইজ দ্য মেন সামারি। ওয়ান কাইন্ড অফ দ্য কম্পেনসেটরি ড্যামেজ, ইউ জাস্ট assume or expect before and future, and you uh, measurement a value, and then you give the something lump sum payment as a compensation. Okay, but some ফ্যাক্ট আছে যেখানে আপনাকে ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা, জরিমানা এবং জেল জরিমানা দুটাই করা হয়, কারণ এখানে একটা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা হয়, উদাহরণ সৃষ্টি করা হয়, যেন এই জাতীয় ভুল সে পরবর্তীতে না করে। তো এখানেও দেখেন, যদি আমরা কম্পেনসেটরি ড্যামেজটা বলি, এখানে আমরা স্ট্রিক্ট লাইবিলিটি আর একটা আমরা নেগলিজেন্স, আন্ডার নেগলিজেন্স লাইবিলিটি, আমরা এখানে ক্যাটাগরি ভাগ করতে পারি, ঠিক আছে? যদি আমরা স্ট্রিক্ট লাইবিলিটি আন্ডারে আসি তাহলে পিউনিটিভ ড্যামেজ হবে, অবশ্যই ড্যামেজ পিউনিটিভ হবে। যেটা আমরা নেগলিজেন্স বা রেকলেসনেস এই জাতীয় বলি, তখন আমরা শুধু ক্ষতিপূরণটা করতে পারি, ঠিক আছে? তো এখান থেকে বেসিক থেকে আপনাদের এমসিকিউ কোশ্চেন করা হতে পারে, জাস্ট ইউ কেয়ারফুলি জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, understanding the intellectual property very important, very important, because when you try to a business, as a businessman you have to know idea about this intellectual property, you know those property you can you just innovation and discover. Okay, and you have to gain or achieve a authority, okay, a novelty. Say for example, very clearly mentioned here, intellectual property is an idea, an intangible asset. Intangible asset, you know, intangible intangible asset, ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট আপনারা একটু আমাকে বোঝান তো, ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট কাকে বলা হয়? ইনট্যাঞ্জিবল মেধা। অ্যাসেট গুলো চেতনা, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, জাস্ট ছোঁয়া যায় না। অদৃশ্য, অদৃশ্য, নট টাচেবল। হ্যাঁ, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, টাচ করা যায় না, ইউ জাস্ট ফিল। হ্যাঁ, ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট। কোয়ালিটি অথবা ম্যানার্স লাইক দিস। ওকে, that is the types of intellectual property that meets the statutory criteria may be arranged protection under the law। অর্থাৎ এগুলো কিন্তু আমরা প্রোটেকশন দিতে হয়, যে আপনি একটা জিনিস তৈরি করেছেন, অন্য কেউ যেন এটা দাবি করতে না পারে, সেক্ষেত্রে প্রোটেকশনের জন্য কিছু আমাদের আইন কানুন আছে, এই আইন নীতিমালা আছে, সেগুলো আমরা পরবর্তীতে জানবো। Be it physically or intangibly property, the key to value creation in the ability to control the access to use। অর্থাৎ আপনার এটাকে ভ্যালু ক্রিয়েশন হয় যে আপনি অন্যর ব্যবহারের একটা অ্যাক্সেস দিবেন, দিয়ে একটা আপনার ভ্যালু, আপনি বেনিফিটেড হবেন। সেক্ষেত্রে কিছু নিয়ম কানুন আছে, সেই নিয়ম কানুনগুলো আমরা পরবর্তীতে জানার চেষ্টা করবো। There are three main way to protect the intellectual property। ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি কে প্রোটেক্ট করার জন্য তিনটি উপায় আছে, একটা হচ্ছে প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক এন্ড কপিরাইট, ঠিক আছে? অর্থাৎ আপনার যে একটা জিনিস আবিষ্কার করেছেন বা আপনি একটা জিনিস তৈরি করেছেন,
এই জিনিসটা থেকে আপনি বেনিফিট পাবেন, অন্য কেউ পাবে না, বা অন্য কেউ নিজের বলে দাবি করতে পারবে না। এই যে প্রোটেকশনটা দেওয়া হয়, এই প্রোটেকশন যে আইন, এই আইনকে বলা হয় প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক এন্ড কপিরাইট। প্যাটেন্ট কোথায় বলা হয়, ট্রেডমার্ক কোথায় বলা হয়, কপিরাইট কোথাও কোথায় বলা হয়, আমরা আলোচনা করবো। তারপরে আই ট্রাই টু প্রাইমারিলি concept give you the patent on the basis of the innovation, অর্থাৎ আবিষ্কার, ইনভেন্টরি যেটাকে বলা হয়। ইনভেন্টরি আর ডিসকভার পার্থক্য আপনারা জানেন। ইনভেনশন আর ডিসকভারি মনে আছে আপনাদের? ইনভেনশন ডিসকভারি কাকে বলে? ইনভেনশন এন্ড ডিসকভার দুইটাই আবিষ্কার করা, যেটা যেটা প্রথম প্রাথমিকভাবে পৃথিবীতে আবিষ্কার করা হয় সেটাকে বলা হয় ইনভেনশন। ঠিক আছে? যেমন নিউটন তার সূত্র আবিষ্কার করেছে, তাই না? একদম নিউ। আবার পৃথিবীর যে বস্তুগুলো আছে সেই বস্তুর মাধ্যমে যেটা আবিষ্কার করা হয় তাকে বলে ডিসকভার। ঠিক আছে? যেমন কলম্বাস আবিষ্কার করেছে আইল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, তাই না? এগুলি। তাহলে তো প্যাটেন্ট করা হয় কোনগুলি? কোন নতুন আবিষ্কার কেউ যদি আবিষ্কার করে থাকে, সেই আবিষ্কার অন্যর অ্যাক্সেস দিবে এবং তাকে বেনিফিট দিবে, এই যে প্রোটেকশন দিবে, অন্য কেউ নিজের বলে দাবি করতে পারবে না, এটাকে বলা হয় প্যাটেন্ট কোনো কিছু আবিষ্কার ক্ষেত্রে। ট্রেডমার্ক সিম্বল, লগো, আপনারা যে প্রোডাক্ট দেখেন তার সিম্বল আছে, গ্রামীণ ফোন লোগো আছে, তাই না? এই লোগো গুলোকে আপনাকে গ্রন্থ সত্তা করতে হয়, যে নিজে একটা ব্র্যান্ড অন্য কেউ এটা নকল করতে না পারে। যে একটা ব্র্যান্ড এক জায়গায় সেট আপ আছে, আরেকজন ওর নামে চালাতে পারবে না। যেমন মনে করেন ভাগ্যকুল মিষ্টান্ন, তাই না? ভাগ্যকুলের একটা ট্রেডমার্ক আছে, ঠিক আছে? তো ওই ট্রেডমার্ক অন্য কেউ আর ইউজ করতে পারবে না, এটাকে বলে ট্রেডমার্ক। আর হচ্ছে কপিরাইট। বই পুস্তকের ক্ষেত্রে যে আপনি একটা বই লিখেছেন, ওই বইটা কেউ নিজের বলে দাবি করতে পারবে না। অথরিটেটিভ ইউ অনলি এন্ড এক্সেস বাই আদার্স, অন্য কেউ এক্সেস করতে পারবে। এখান থেকে আপনি ভ্যালু পাবেন। তো এখানে আবার নির্দিষ্ট ইয়ার থাকে, কত বছর পর্যন্ত এটা চলমান থাকবে। এটা এক এক দেশে তার দেশের উপরে নির্ভর করে। যেমন আমেরিকা থেকে প্রায় 100 বছর হয়, আমাদের সেটা 70 বছর আছে, হ্যাঁ? আবার 20 বছর আছে, যেটা আমেরিকার 30 বছর আছে। তার দেশের উপরে নির্ভর করে। However, we will try to know about these details more on intellectual property law. The purpose of intellectual property law is to create a framework, অর্থাৎ একটা ফ্রেমওয়ার্ক ক্রিয়েট করা হয়, that incentivize ভ্যালু ক্রিয়েশন, অর্থাৎ একটা ভ্যালু ক্রিয়েশন করার একটা উৎসাহ দেওয়া হয়। মনে এই এই আইনটা যদি আমরা মেনটেন করি তাহলে আমরা আরো উৎসাহ পাই, কারণ আমি একটা জিনিস তৈরি করেছি, সেখান থেকে আমি একটা বেনিফিট পাচ্ছি, অন্যকে অ্যাক্সেস দিচ্ছি এবং আমি বেনিফিট পাচ্ছি, এবং আমি আমার বলে এটা স্বীকৃতি দিচ্ছি, অন্য কেউ এটা স্বীকৃতি দিতে পারবে না। এটাকে এখানে বোঝানো হয়েছে। স্পেশালি ডেভেলপমেন্ট অফ নিউ আইডিয়া, ইনভেনশন এবং আইডিয়াকে ডেভেলপ করার জন্য, while also providing for public access to good or service, অর্থাৎ আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি বা আমি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করেছি, এই প্রোডাক্টটা এটা আমারই, এটা আমি আমার বলার অধিকার আছে। এই অধিকারটা থাকবে কখন? যখন আমি প্যাটেন্ট করব। এবার অন্য এক্সেস আছে ব্যবহার করার, কিন্তু নিজের বলে দাবি করার তার এক্সেস নাই। ঠিক আছে? এই ক্ষেত্রে প্যাটেন্ট করলে আমাদের কি উপকার হয়? যে ভ্যালু ক্রিয়েশন হয়, এবং আমরা এটা উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পাই আমাদের যে আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে। ঠিক আছে? তো আরেকটি ডেফিনেশন দেওয়া আছে, অ্যাকর্ডিং টু দা কর্নেল ইউনিভার্সিটি ল স্কুল, intellectual property is any product of the human intellect that the law protect from the unauthorized use by the others. তো অন্য কেউ এটা নিজের বলে দাবি করতে পারবে না, এ থেকে প্রোটেক্ট দেওয়া হয় সেই লকে, সেই সমস্ত সম্পদকে বলা হয় ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি। ঠিক আছে? হিউম্যান ইন্টেলেক্ট, এর সংজ্ঞাটা আপনারা দেখে নিন। প্যাটেন্ট, দেখেন প্যাটেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য নিউ প্যাটেন্ট ল ইন বাংলাদেশ? বাংলাদেশের নিউ প্যাটেন্ট লটা কি বলা হয়েছে? দ্য বাংলাদেশ প্যাটেন্ট অ্যাক্ট 2022 গ্র্যান্ড 20 ইয়ার্স, 20 বছরের জন্য প্যাটেন্ট লটা বাংলাদেশে 20 বছরের জন্য গ্রহণ করেছে। কেউ যদি কোনো কিছু আবিষ্কার করে সেখান থেকে সে 20 বছর সুবিধা পাবে।
20 বছর পরে তার প্যাটেন্টটা নষ্ট হয়ে যাবে, আবার নতুন করে প্যাটেন্ট করতে হবে। Of the protection of the granted application for a patent, the Patent Act 2022 aimed at a better delineating মানে বর্ণনা করা the right and responsibilities of patent holder, অর্থাৎ প্যাটেন্ট হোল্ডাররা তারা সুবিধা পাবে 20 বছর একবার প্যাটেন্ট করলে। এই কথাটা তার মূল কথা। থ্রি প্যারেন্টস ক্যাটাগরি, প্যাটেন্টকে আমরা 3টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি। ডিজাইন, কোন ডিজাইনের উপরে আমরা প্যাটেন্ট করতে পারি। ইউটিলিটি, কোনো কিছু ব্যবহার বা উপযোগী ক্ষেত্রে আমরা প্যাটেন্ট করতে পারি। আর একটা প্লান্ট মানে উদ্ভিদ জাতীয় কোনো প্রোডাক্ট থাকে তার উপরে আমরা প্যাটেন্ট করতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে 3টি ক্যাটাগরিতে আমরা প্যাটেন্ট করতে পারি, ডিজাইনের ক্ষেত্রে, ইউটিলিটি ক্ষেত্রে, আর একটা হচ্ছে প্ল্যানেট, প্লান্টের ক্ষেত্রে। প্ল্যান্ট মানে উদ্ভিদ জাতীয় ক্ষেত্রে আমরা প্যাটেন্ট করতে পারি। ইউটিলিটি মানে উপভোগ্য কোনো কিছুকে আমরা প্যাটেন্ট করতে পারি। আর ডিজাইন, যা আমরা যে ডিজাইন করি, আমরা, আপনি একটা ওয়েব পেজ ডিজাইন করেছেন, এটা আপনারই, এখানে প্যাটেন্ট হবে। ঠিক আছে, তা অন্য কেউ দাবি করতে পারবে না, এই যে ডিজাইনের উপরে প্যাটেন্ট করা হয়ে থাকে। ঠিক আছে। However, কপিরাইট বইয়ের ক্ষেত্রে আসে। ঠিক আছে, বইকে কেউ চুরি করে লিখতে পারে না। হ্যাঁ, এখানে নবেলিটি থাকতে হয়। এখানে একটা আমাদের দেশে আমেরিকা যে কংগ্রেস যে লাইব্রেরি আছে না, সেখানে যে নিয়ম কানুন আছে, সেই নিয়ম কানুনের উপর ভিত্তি করে আমাদের দেশে কপিরাইটটা করা হয়। কপিরাইট টার্মস, দেখেন কপিরাইট টার্মস বা কন্ডিশন কি 60 বছর পর্যন্ত থাকে কপিরাইটের টার্মস। ইউ হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট দিস বিকজ আই মে সেট এমসিকিউ কোয়েশ্চেন। এখান থেকে আমি এমসিকিউ কোয়েশ্চেন সেট করতে পারি যে প্যাটেন্টের কত বছর পর্যন্ত গ্রহণতা সত্তা থাকে, কপিরাইটের ক্ষেত্রে কত বছর গ্রহণতা সত্তা থাকে। এখানে লাইফ প্লাস 60 ইয়ার, অর্থাৎ একজন মারা গেছে তারপরে সে 60 বছর পাবে, এখান থেকে সে প্যাটেন্ট পাবে, লয়্যালটি পাবে। লয়্যালটি পাবে মানে এখানে আনুতোষিক পাবে। আনুতোষিক মানে এখান থেকে বেনিফিট পাবে, ভ্যালু ক্রিয়েশন যেটাকে বলা হয়। ঠিক আছে, তাহলে প্যাটেন্টের ক্ষেত্রে কত বছর আর কপিরাইটের ক্ষেত্রে কত বছর, এটা কিন্তু আপনার মনে রাখতে হবে। What is the Copyright Act 2005 in বাংলাদেশ? বাংলাদেশে 2005 সালে কপিরাইট অ্যাক্ট কি বলা হয়েছে? এখানে বলা হয়েছে যে, 84, সেকশন 84-তে বলা হয়েছে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, এখানে যদি কেউ চুরি করে বা কেউ যদি কপিরাইট একজন তার চুক্তি ভঙ্গ করে, তার ক্ষেত্রে 1 লক্ষ থেকে জরিমানা বাড়িয়ে তাকে 4 লক্ষ টাকা করতে হয়েছে। যে অন্য একজন জিনিসকে নিজের নামে চালানোর ক্ষেত্রে আমি যে অপরাধ করেছি, এই অপরাধের পরিমাণের জন্য আমার জরিমানা দেওয়া হতে পারে 1 লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে এখন 4 লক্ষ টাকা করা হয়েছে। আগে 1 লক্ষ টাকা ছিল 2005 সালের আগে। ঠিক আছে, তো আপনারা সাবধান হবেন এই ক্ষেত্রে। যে বিশেষ করে যারা বই পুস্তক লেখালেখি করে, এই ক্ষেত্রে ব্যাপক এই ঘটনাগুলো ঘটে। একজনের থিসিস আর একজনের নিজের নামে চালাই দিচ্ছে। ঠিক আছে, এই ক্ষেত্রে কিন্তু জরিমানার ব্যবস্থা আছে যদি ধরা পড়েন আপনারা। যেমন সার্টিফিকেট জাল হয় অনেক সময়। ট্রেডমার্ক আপনার যে লগো, যে ডিজাইনটা করে, যেমন ট্রেডমার্ক এজ ইউএসপিটিও একটা অর্গানাইজেশন, তারা ডেফিনেশন দিয়েছে ওয়ার্ড, ফ্রেজ, সিম্বল আর ডিজাইন, অর্থাৎ কোন সিম্বল, কোন ডিজাইন অথবা কোন ব্র্যান্ড, হ্যাঁ, এই ব্র্যান্ড গুলোর প্রোটেকশনের জন্য যে নিয়মটা করা হয় তাকে বলে ট্রেডমার্ক। 3 ফ্যাক্টরস কনসিডার, ট্রেডমার্কের 3টা ফ্যাক্টর কনসিডার করা হয়: ভিজুয়াল অ্যাপিয়ারেন্স, সাউন্ড, সাউন্ডের ক্ষেত্রে, আর মিনিং, ইনক্লুডিং দ্য মিনিং অফ ট্রান্সলেশন, অর্থাৎ কোনো কিছু আপনি ট্রান্সলেশন করেছেন বা অর্থ অর্থ করেছেন। যেমন মনে করেন আমাদের যে কোরআন শরীফ, এই কোরআন শরীফ প্রথমে অর্থ করেছে কে? কে কে বলতে পারবেন? কেউ বলতে পারবেন? আমাদের যে আমাদের যে হলি কোরআন, এটা প্রথম কে ট্রান্সলেট করে? এটা তো স্যার আমরা এতদিন জানতাম যে গিরিশচন্দ্র সেন করছে স্যার। আর কে আপডেট কেন, কেউ কেউ জেনেছেন যে উনি ছাড়া আর কেউ প্রথম করেছেন আমাদের এই উপমহাদেশে? করে না। এখন উনি যে ট্রান্সলেট করেছে ওটাকে কেউ যদি নিজের নামে চালায়, এখানে কিন্তু কেস কাছের ব্যবস্থা আছে। ঠিক আছে, এখানে জরিমানার ব্যবস্থা আছে। ঠিক আছে, এই জন্য বলছে যে ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে আপনার ট্রেডমার্ক করা যেতে পারে। সাউন্ডের ক্ষেত্রে, যেমন একজনের এক গানের সাউন্ড আরেকজন যদি বাজায়,
সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে আপনার ট্রেডমার্কের ব্যত্যয় ঘটে, এখানে কেস করতে পারে। ভিজুয়াল অ্যাপিয়ারেন্স, ভিজুয়াল মানে গ্রাফিক্যাল যে বিষয়গুলো থাকে, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে আপনার একজন আরেকজনকে কপি করে চালাবে, প্রদর্শন করছে কোনো কিছু, ঠিক আছে, প্রদর্শনীয়, এটা কিন্তু আপনার কেস কাছে ব্যবস্থা আছে। ট্রেডমার্ক কতগুলি আছে, এতগুলো তো আমাদের সম্ভব নয়, এগুলি এনাফ, ঠিক আছে। আমি ট্রেডমার্ক পর্যন্ত আমি কোশ্চেন করব, এর এর থেকে আর বেশি যাবে না। আর বাকি এখানে কিছু আছে, আপনারা যদি বেশি জানার আগ্রহ থাকে তাহলে আপনারা এখান থেকে কিছু বিষয় জেনে নিন। কাস্টমার প্রোটেকশন লেজিসলেশন, গোল অফ অ্যাটিটিউড লেজিসলেশন, এগুলো আপনাদের জানার ইচ্ছা থাকলে জেনে নিন, ঠিক আছে। ওকে।